نبیوں کے نبی نے کہا حسین کہتے ہو اس کے بعد اوپر کیا دیکھتے ہو؟ کہا نانا میں دیکھ رہا ہوں وہ لکھ بھی رہا ہے یا نہیں، جو لکھی ہوئی تحریر کو مٹا کے نئی لکھوا دے اسے امام کہتے ہیں۔ جو لکھی ہوئی تحریر کو مٹوا کے نئی لکھوا دے اسے امام کہتے ہیں۔ ہر کوئی امام نہیں ہوتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ لوگوں نے پیش نماز کو بھی امام کہنا شروع کر دیا۔ امام صرف وہی ہیں جو یہ قوت رکھتے ہوں کہ لکھی ہوئی تحریر کو مٹوا سکیں، نئی لکھوا سکیں۔ اب جب 1 2 3 کرتے کرتے جب امام 7 پہ پہنچا، کہا راہب 7، راہب اٹھا کے کہا مولا بس کافی ہے۔ امام نے فرمایا راہب تو نے تو سمندر کے آگے بند باندھ دیا، اگر تو مجھے نہ روکتا آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی، تیری اولاد ایک طرف ہوتی۔ فضیلت جو بڑی تھی نا تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب جدوں وسدا سی نا انج وسیا دنیا تے کوئی اتنا وس نہیں سکیا۔ 40 گھراں دی ایک حویلی سی۔ جدوں وسدا سی نا آدم علیہ السلام نے جدوں جنت چوں کڈیا گیا نا جی، کیا کہ آدم نے جنت دے کپڑے لا طریق ہے۔ تمام مکاتبے فکر لکھتے ہیں کہ درختوں کے پتے باندھ کے حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے۔ جدوں واسدہ سی نا جنت چوں منگوا کے کپڑے زمین تے بیٹھ کے پاندا سی۔ جدوں واسدہ سی نا جنت چوں منگوا کے کھانے زمین تے بیٹھ کے کھاندا سی۔ اجڑے نہ تے انج اجڑے نہ جسم تے کفن سی، انج اجڑے سید قبراں نال قبراں نہیں بنیا، کوئی کتے کوئی کتے۔ ڈاکٹر صاحب امام حسین علیہ السلام دی نا ایک باندی ہے، ایک نوکرانی ہے، اس بی بی دا نام ہے شیرین، اور جناب امام حسن علیہ السلام دا ایک نوکر ہے، او دا نام ہے عبداللہ۔ یہ بچپن تو امامہ دے گھر چ رہا، امامہ نے پالیا انہاں نوں۔ جدوں سنے بلوغت تے پہنچے نا امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کہا حسین میرا نوکر عبداللہ جوان ہو گیا ہے، تمہاری نوکرانی شیرین بھی اب بالغ ہو گئی ہے، تو ہم ان دونوں کی شادی کرتے ہیں۔ کتنے نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جن کے نکاح کی پلاننگ امام فرمائے۔ شادی ہو گئی دونوں کی۔ شادی کے بعد امام نے کہا کہ شیرین تم عبداللہ کے ساتھ اس کی ریاست میں واپس چلے جاؤ۔ یہ عبداللہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، عام نوکر نہیں تھا، ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس بادشاہ نے امام حسن کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا ہوا تھا۔ یہ اپنے علاقے کا رئیس تھا، یہ اپنے علاقے کا نواب تھا جناب عبداللہ۔ بی بی شیرین نے کہا مولا میں تو نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کہا مولا میں جب تک مولا علی اکبر کو دیکھ نہ لوں نا تو میرا دن نہیں گزرتا، میں مر جاؤں گی اگر علی اکبر سے دور ہو گئی تو، میں تو اس شہزادے کو دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ کہا اچھا ہم تمہارے گھر آئیں گے، ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ کہا مولا بہت اچھی بات ہے آپ میرے گھر آئیں گے، علی اکبر کی شادی۔ کہا میں علی اکبر کی بارات لے کے تیرے گھر آ جاؤں گا۔ دن بتا دیا، وقت بتا دیا، سال بتا دیا کہ اس دن اس ڈیٹ کو اس سال کی اس مہینے کی میں علی اکبر کی بارات لے کے وہاں آؤں گا۔ پھر کہا شیرین میں ایک ایسی سواری پر سوار ہوں گا
जो किसी नबी को भी नहीं मिली। शरीन तो मुझे पहचान लेना। बात हो गई। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बीबी शरीन को लिया साथ, कमरे में गई, कमरा बंद किया, दरवाज़ा, कहा शरीन मुझे देख लो, मुझे पहचान लेना। अब कदमों पे गिरी बीबी शरीन और कहा बीबी क्या हम आप लोगों को भूल सकते हैं? क्या हम आपको भी भूल सकते हैं? बीबी ने कहा नहीं, कोई वक्त होता है, हो सकता है तुम मुझे पहचान ना सको। शरीन तुम मेरे सामने बैठो। आमने सामने बिठा के बीबी ने सर से रिदा हटाई, अपने बाल चेहरे के सामने किए, ऐसे हाथों के साथ बाल साइड पे करके कहा शरीन मुझे देख लो, मुझे पहचान लेना। गुजर गया वक्त, आबादियों का वक्त शुरू हुआ बर्बादी का। करबला बपा हो गई, महजरात इस्मत कैद हो गई। उम्मत ने कुछ जेवर बीबियों को पहना दिए। काफिला चलता चलता वहां पहुंचा जहां जनाब अब्दुल्ला की रिहाइश थी, जनाब बीबी शरीन जहां रहती थी। अब उधर घर में शादी का समा है। बीबी शरीन ने इंतजाम किया हुआ है, कुर्सियां लगवा रही हैं। यहाँ मेरे मौला हुसैन बैठेंगे, यहाँ मौला गाजी अब्बास बैठेंगे, यहाँ हसन का लाल बैठेगा, यहाँ अली अकबर बैठेगा। कनाते दरिया उस दौर की जो थी वो लग गई। बीबी इंतजामात का जायजा ले रही हैं। जनाब अब्दुल्ला छत पे चढ़ के मदीने की तरफ देख रहे हैं कि कहीं गर्दो गवार काफिले के आने की कोई निशानी नजर आए। अचानक जनाब अब्दुल्ला ने देखा ढोल बजते आ रहे हैं। कुछ सर हैं जो नेज़ों पे सवार हैं, कुछ मस्तूरात हैं जो कैद हैं। जनाब अब्दुल्ला नीचे आए, आके बीबी शरीन से कहा देखो हमारे इमाम ने हमें फरमाया था, हमारे नबी का फरमान है, कुरान कहता है कि यतीमों, मस्कीनों और असीरों से मोहब्बत करो। यहाँ कुछ कैदी आ रहे हैं, उन्होंने आगे जाना है, ऐसा करते हैं कुछ देर के लिए ये शादी का समा रोको, मैं उनसे वो सर और बीबियों को लेके आता हूँ, हम उन्हें खाना खिला लें, फिर वो आगे सफर पे चले। अज़ादारों, जनाब अब्दुल्ला गए। वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 दिरहम उस वक़्त का जो भी था वो उन्हें दिया और लेके सर आए। अब एक कोने में सर रखते जाते हैं, सर नेज़ों पे हैं। ये तो आप लोगों को नेज़े ऐसे खड़े कर दिए जा रहे हैं। बीबियाँ आई, बीबियाँ आके बैठ गईं। बीबी शरीन ने उनसे कहा बीबियों मैं मानती हूँ तुम पे बहुत जुल्म हुआ है, बीबियों मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन मेरे घर में शादी का समा है, मेरे घर में मेरे इमाम ने आना है, मेरे घर में शहजादा अली अकबर की बारात आनी है। तुम इतना करना कि जितनी देर बैठी हो यहाँ कोई बैन न करना, यहाँ कोई अफसुर्दगी की बात न करना। बीबी शरीन ये बात कह के जाने लगी है, पीछे से किसी बीबी के मुंह से निकला हाय कासिम, तड़प के पीछे आई आगे कहा देखो तुम्हारा भी कोई कासिम होगा, लेकिन कासिम तो मेरे इमाम हसन के शहजादे का नाम है, तुम ये नाम लेके। बीबी फिर वापस जाने लगी हैं, किसी के मुंह से निकला हाय अकबर, तड़प के आई बीबी वापस आके कहा तुसी कितना दे नाम रखे हुए ने। बीबी ने बुलवाया शरीन को, कहा शरीन मेरे सामने बैठ। शरीन सामने बैठी है। बीबी ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे पहचान लेना। शरीन मुझे पहचान, मैं दुरूद पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़िंदगी। तो अब मैं बाबा पीर बकीशा से गुजारिश करता हूँ आए और आपको मुस्तफीज़ हुए, आप दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह मैंने गुलाम खिला दिया।
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, पर मोहम्मद आले मोहम्मद निरंतर सलावत। आज की मजलिस बड़ाए इसारे सवाब बाबा मेरे अली अकबर के वालदैन नज़ीर के जिन्हें भी इस घर के हकदार हैं उन्होंने बड़ाए इसारे सवाब की मजलिस उन्होंने वास्ते एक दफा सारे हज़रात सूरत फातिहा पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम।